ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮਾਂਗੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ। ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो रखे जो रहिए, जो रखे जो रहिए। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लहिए, सुख तेरा दिता लहिए, सुख तेरा दिता लहिए। सुख तेरा दिता लहिए, सुख तेरा दिता लहिए। उस वेला सुहावी, उस वेला सुहावी, कुर्बान जाई, कुर्बान जाई। उस वेला सुहावी, उस वेला सुहावी। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए।
ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ। ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ। ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ। ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ। ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ। ਜਿਤ ਤੁਮਰਾ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ। ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ
जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैस डकरी ज्ञान विला लो। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैस डकरी ज्ञान विला लो। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैस डकरी ज्ञान विला लो। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैस डकरी ज्ञान विला लो। पाप की जंजले काब पाया काबलों ताया चोरी मंगे दान वेला लो। चोरी मंगे दान वेला लो। चोरी मंगे दान वेला लो। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैस डकरी ज्ञान विला लो। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैस डकरी ज्ञान विला लो। शर्म तरम दोए छप खलोए। शर्म तरम दोए छप खलोए। कूड़ फिरे प्रधान वेला लो। प्रधान वेला लो। काजिया बामणा की गल थकी। काजिया बामणा की गल थकी। अगद पड़े शैतान वेला लो। अगद पड़े शैतान वेला लो। अगद पड़े शैतान वेला लो। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैस डकरी ज्ञान विला लो। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैस डकरी ज्ञान विला लो। जात सनाती और हिंदवाणी।
जात सनाती और हिंदवाणिया ए पी लेख लाए बिलालो ए पी लेख लाए बिलालो खून के सोहले गाविए नानक खून के सोहले गाविए नानक रत का कुंगु पाए बिलालो रत का कुंगु पाए बिलालो रत का कुंगु पाए बिलालो जैसी मैं आवे भस्म की बाणी तैसड़ा करे ज्ञान बिलालो जैसी मैं आवे भस्म की बाणी तैसड़ा करे ज्ञान बिलालो पाप की जंजल काबलों ताया काबलों ताया चोरी मंगे दान बिलालो चोरी मंगे दान बिलालो चोरी मंगे दान बिलालो जैसी मैं आवे भस्म की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिलालो बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिलालो साहेब के गुण नानक गावे साहेब के गुण नानक गावे मासपुरी बिच आख मसोला मासपुरी बिच आख मसोला जिन उपाई रंग रवाई जिन उपाई रंग रवाई बैठा बेख वख अकेला बैठा बेख वख अकेला बैठा बेख वख अकेला जैसी मैं आवे भस्म की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिलालो जैसी मैं आवे भस्म की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिलालो पाप की जंजल काबलों ताया पाप की जंजल काबलों ताया पाप की जंजल काबलों ताया
दान वे लालो चोरी मंगे दान में लालो चोरी मंग दान वे लालो चोरी मंगे दान वे लालो जैसी मैं आवे भस्म की वाणी तैस डकनी ज्ञान वे लालो ऐसी मैं आवे भस्म की वाणी तैस डकनी ज्ञान वे लालो सच्चा सो साहेब सच तपावस सच्चा सो साहेब सच तपावस सचड़ा न्याओ करेग मसोला सचड़ा न्याओ करेग मसोला काया कपड़ टुक टुक होसी काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान संभाल सी बोला संभाल सी बोला हिंदुस्तान संभाल सी बोला जैसी मैं आवे भस्म की वाणी तैस करनी ज्ञान लालो जैसी मैं आवे भस्म की वाणी तैस करनी ज्ञान लालो आवन 78 जान 97 आवन 78 जान 97 और भी उठ सी मर्द का चेला और भी उठ सी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आखे सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की वेला सच सुनाए सी सच की वेला सच सुनाए सी सच की वेला जैसी मैं आवे भस्म की वाणी तैस करनी ज्ञान लालो जैसी मैं आवे भस्म की वाणी तैस करनी ज्ञान लालो
तैसड़ा करी ज्ञान विलालो तैसड़ा करी ज्ञान विलालो। बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया। बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया। नील बस्त्र तारे बनवारी नील बस्त्र तारे बनवारी बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया। नील बस्त्र तारे बनवारी नील बस्त्र तारे बनवारी बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया। आसा हथ किताब कछ आसा हथ किताब कछ पूजा बाग मुसल्ला तारी पूजा बाग मुसल्ला तारी बैठा जाए मसीत विच बैठा जाए मसीत विच जिथे हाजी हज गुजारी जिथे हाजी हज गुजारी जिथे हाजी हज गुजारी जिथे हाजी हज गुजारी बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया बाबा फिर मक्के गया।
ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਥ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਥ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਆਏ ਪਸਾਰੀ, ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ, ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ, ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਤਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਤਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ,
ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਿਆ ਹੋਏ ਬਚਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਿਆ ਹੋਏ ਬਚਗਾਰੀ ਜੀ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਕਸੀਟਿਆ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਕਸੀਟਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ ਜੋਹਾਰੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ ਜੋਹਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਤਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਤਾਰੇ ਬਨਵਾਰ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਤਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ 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 ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ 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 ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਭਲਾ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਸਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਮ 5:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਏ ਹਨ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ,
ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਮਕੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਥ ਸਕੱਥ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਹਣਾ ਪੈਰ ਧੋਏ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀਆਂ ਤਾਲ ਮਰਦੰਗ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੇ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਲ ਲਾਵੇ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਲ ਲਾਵੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਭੋਲ ਭਾਈ ਮਿਲ ਭਲਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਲ ਲਾਵੇ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਲ ਲਾਵੇ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਲ ਲਾਵੇ ਓ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਲ ਲਾਵੇ 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 ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਆਵੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਮਨਾਵੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾ ਭਲਾ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਅਪਰਸ ਹੋਏ ਪਰ ਤਨ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੂਜ ਕੇ ਪਾਏ ਭਗਤ ਕੈ ਭੈ ਪਾਣਾ ਪਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਨਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਨਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਣਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਣਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਨਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਨਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਣਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾ ਆਪ ਗਣਾਵੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ
ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। जमाने में जिस वक्त अंधेर था, हिंद में ना था रोशनी का पता, ना सिराजा बंदी ना तरतीब थी, ना इंसानियत ना तहजीब थी। बाज़ाहिर अगरचे वो इंसान थे, हकीकत में लेकिन वो हैवान थे। वो अंधे थे आंखों के होते हुए, जलाते थे फितने वो सोते हुए। किया कत्ल लड़की जो पैदा हुई, जहालत की बस इंतहा हो गई। ये कैसी अजब रस्म है अल-उमा, विरासत में बेटे को आती थी माँ। हमेशा ये कानून कुदरत रहा कि जब खलक में दौर जुल्मत रहा, तो खवैया जहां में हवैदा हुए तो अल्लाह से नानक जी पैदा हुए। गुरु नानक देव महाराज संसार दे उत्ते आए। असी वडभागी हाँ उन्हां दे जन्म अस्थान ते आके नतमस्तक सीस नवा रहे हाँ। सतगुरु नानक देव महाराज जी का ध्यान रखना। भाई साहब भाई गुरदास जी जिथों शुरुआत करते ने उत्थे लिखते ने, सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन होआ, ज्यो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਕੀ ਜ਼ਰਰੇ ਅੰਦਰ 100 ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਵਨ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਵਨ, उस थां दी धूड़ फरिश्ते लै मस्तक ते लावण। गुरु नानक देव महाराज जी दी सिफत गुरबाणी विच अगर असीं गल करिए, भाई गुरदास जी दी वारां दी गल करिए, तुसीं बहुत कुछ सरवण कीता है गुरबाणी राही। गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं सवाल कीता सी भाई मनी सिंह जी दी रचनावली। वो लिखते हैं, एक बारी सवाल किया सिखा ने सच्चे पातशाह, कीर्तन विच और कथा विच की फर्क है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आख्या सी, कीर्तन इस तरह होंदा जिस तरह फांडे का मींह है। फांडे तो भाव तुसीं समझदे हो बहुत तेज बारिश। वो बारिश बहुत तेज जदों आ जावे ते उसका एक अपना रोब हुंदा है, एक अपनी उसकी रवानी हुंदी है। पर बहुत बारी इस तरह होंदा है कि बहुत तेज जदों बारिश आ जावे ते पानी ज़्यादा भी भर जावे ते वो भी नुकसानदायक हो जाता है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने समझाया, जो निरोल गुरबाणी का कीर्तन है वो कई बारी सानू समझ नहीं आउंदा। ओदियां कुंडियां गुरबाणी दियां सानू समझ नहीं आउंदियां भी ये रागी सिंह शब्द की पढ़ रहे ने, इहदा अर्थ की है। कथा इस तरह है जिस तरह रिम चिम बारिश है, हर एक बूंद धरती विच समा जाती है। गुरबाणी दे शब्दां दियां कुंडियां कथा राही ही निकलणगियां। भाई साहब भाई गुरदास जी पहली पौड़ी पहली बार भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने, नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। तुसीं ये सारियां ने बहुत बारी सुनी होवेगी, नमस्कार गुरुदेव को। पर मैं इहदी एक छोटी जी कुंडी अज तुहाडे सामने खोल दवां। वो कुंडी की है? महर्ष पाणिनी दे व्याकरण दे 108 नियम ने, उन्हां दे विचों एक नियम है कटा कुंडल न्याय। कटा कुंडल न्याय ये गल आखदा है भी कटा कहिए किसे कड़ाहे नूं, कुंडल कहिए उहदे कुंडियां नूं। महर्ष पाणिनी दा ये व्याकरण दा सूत्र है, जिस सूत्र दे अनुसार जितनी भी कवितावां दी रचना है इन्हां सूत्रां दे अधीन होई है संसार ते। महर्ष पाणिनी दा ये मनना है, वो कहंदे ने जिस तरह हर एक कड़ाही दे
ਆਖਰੀ ਪਾਸੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹੇ ਦਾ ਆਦ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਗੱਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੜਾਇਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਾ ਕੁੰਡਲ ਨਿਆਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਦ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਤ ਲੈ ਲਓ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਟਾ ਕੁੰਡਲ ਨਿਆਏ ਵਰਤਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਦ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ, ਦੇਵ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਤ, ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕੋ, ਕਿਉਂ? ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਕਥਾ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆਂ ਪਏ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ? ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਔਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਜਗ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ। ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਜਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ, ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਧਰਮ ਔਰ ਧਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਲੰਗੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਿਆ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਧਰਮ ਔਰ ਧਨ ਬਰਾਬਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਆਖਿਆ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇਂ। ਰੱਜ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾਓ, ਧਨ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, 13 ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 13 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 13 ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ 13 ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਤੇਰਾ।
ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, हे परमेश्वर ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਲੈ ਜਾਸੀ ਤਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਦਾਨਿਆ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਨਾਨਕੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੱਲੋ ਤਲਵੰਡੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਤੁਰ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਗੋਚਰ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਦਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਸੈਦਪੁਰ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਖਾਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਗੁੱਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਏ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਲਾਲੋ ਉਹ ਗੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਘੜਿਆ ਹੀ ਕਦੇ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਆਖਣਾ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਏ। ਪਰਦੇਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਪਰਦੇਸੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? 6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੋਦਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਥੂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਕੋਦਰਾ, ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ? ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਖਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਕੋ ਸ਼ਰੋਨਿਤ ਲੀਨਾ ਤੇ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤੈ ਕੀਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਕੋ ਸ਼ਰੋਨਿਤ, ਸ਼ਰੋਨਿਤ ਕਹੀਏ ਖੂਨ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੂਸ ਕੇ ਆ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਘਰ ਮੋਏ ਪਿਤਰੀ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਵੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨਿਮਿਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਹੁੰਚਦਾ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਾਨ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੀ, ਵੱਡੀਆ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ, ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੋ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਹਾਂ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਓ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਪਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲਾਲੋ ਦੇ ਭੋਜਨ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਸੋ ਹਾਥ ਕਮਾਈ, ਬੋਰ ਅਥਿਤ ਕੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਛਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਛਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆ ਆਪ ਛਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਅਚਵੈ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਲ ਮਲ ਜਲ ਸਮਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਬਾਸ ਨ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੰਦ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਜਦ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ 550 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੁਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਪਰਾਲੇ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਹੈ
ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕੀਰਤਨ। ਮਰਨ